Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc nous allons continuer la présentation donc, du deuxième axe principal dans le chapitre 1, toujours du module langue et terminologie économique 1. Donc nous sommes en train d'exposer les différentes notions utilisées pour parler des pays en voie de développement. Et nous avons exposé dans les séquences précédentes les 4 premières notions. Dans cette conférence, nous allons exposer les 3 dernières notions, comme vous le constatez à partir donc, du tableau. Donc 5, la notion des nations prolétaires, Mustalah al-Umam al-Prolétariat. La notion des pays du Sud, Mustalah Doual Janoub. Puis la notion des pays périphériques, Mustalah Doual al-Muhit. Puis nous avons terminé cette séquence par la présentation donc, de la conclusion de ce chapitre 1. Donc la notion des pays ou des nations prolétaires, Mustalah al-Umam al-Prolétariat. Donc cette notion, elle est tirée du mot prolétariat qui désigne l'ensemble des personnes qui diminuent de tout avec pour unique fonction de procréer. Donc comme on peut le constater de cet élément, c'est une couche sociale donc très pauvre, c'est une couche sociale qui ne dispose de rien, c'est une couche sociale qui a comme fonction de procréer, c'est-à-dire la production donc d'enfants qui vont être après des ouvriers, c'est-à-dire des forces de travail tout court. Donc ce concept est utilisé principalement par les économistes marxistes, puisque dans la théorie de Karl Marx, le prolétariat est une classe sociale formée des prolétaires qui doivent vendre leur seule marchandise dont ils disposent, c'est-à-dire leur force de travail, donc contrepartie d'un salaire permettant la reproduction de cette force de travail. C'est pour cela, lorsque nous avons parlé au début d'une classe dépourvue, dénuée de tout, c'est-à-dire et qui a comme seule fonction la procréation, c'est-à-dire la productivité d'enfants, ou la production d'enfants plutôt, donc dans un objectif ultime qui est de mettre en place une force de travail à la disposition des porteurs des capitaux. Donc on n'oublie pas que, que ce terme même, et cette classe sociale donc des prolétaires, c'est l'invention donc des économistes marxistes ou des économistes qui ont adopté donc l'idéologie Karl Marx et l'analyse marxiste dans le domaine donc économique et de la production économique. Donc pour eux, les économistes marxistes ou ceux qui adoptent donc l'analyse marxiste, ils disent que cette classe sociale a une seule fonction, c'est produire la force du travail. Donc, le concept, c'est-à-dire le concept du prolétaire ou d'une nation prolétaire, il est basé sur une transposition de l'analyse en termes de classe sociale à l'échelle internationale. Nous avons déjà vu un exemple de ce genre, c'est-à-dire la transposition de l'organisation de la société moyenâgeuse en Europe de la part d'Alfred Sauvy sur
le monde. Nous avons souligné lorsqu'on a parlé du concept du tiers-monde que Alfred Sauvy, après cette organisation pyramidale de la société européenne au Moyen Âge, donc avec les trois classes sociales, et il a essayé donc de le transposer sur le monde. Du coup, il a parlé d'un premier monde, d'un deuxième monde et d'un troisième monde. Donc là encore, les analystes et les économistes qui ont adopté donc l'approche marxiste, ils sont basés sur une transposition de l'analyse en termes de classe sociale à l'échelle internationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme il y a à l'intérieur, dans la société, des classes bourgeoises ou des classes féodales ou des classes aristocrates et des classes ouvrières, des classes populaires, donc Karl Marx a essayé de prendre cette organisation au niveau de la société et d'essayer de l'appliquer au niveau du monde. Du coup, pour lui, les pays développés, les pays industriels, ce sont les pays, c'est les classes bourgeoises, c'est les classes qui disposent donc des moyens de richesse et des moyens de production, et les autres pays, les pays du tiers-monde, ce sont les classes, c'est l'équivalent des classes prolétaires au sein de la société. Donc, c'est une transposition de l'analyse en termes de classe sociale à l'échelle internationale. Il privilégie donc la lutte des nations sur la lutte des classes sociales. Donc, pour lui, pour Karl Marx, mais aussi pour les chercheurs qui adoptent l'analyse marxiste, on a dans le monde une sorte de lutte des nations, صراع بين الدول المتقدمة والمتخلفة كما يوجد على شاكلة الصراع بين الطبقات العمالية والطبقات الغنية الأرستقراطية. دونك يرجع عفوا أصل المصطلح الأمم البروليتارية إلى التحليل الاقتصادي الماركسي الذي يرتكز على صراع الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع. وقد أخرج تعبير الأمم البروليتارية إلى الوجود بعد نقل الاقتصاديين أو رجال الاقتصاد الماركسيين لفكرة الصراع الطبقي من المستوى الوطني إلى المستوى العالمي. وبالتالي ما أشرنا إليه قبل قليل بالنسبة للصراع تاع الطبقات الاجتماعية على مستوى المجتمع، الصراع بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية أو الطبقات الشعبية والطبقات الميسورة، حاول أن يطبق هذا التقسيم على المستوى العالمي، وبالتالي يتحدث عن صراع الدول، c'est-à-dire صراع الدول المتقدمة وصراع الدول المتخلفة. إذن فرغم أن المصطلح يعبر عن الاستغلال الذي تتعرض له الدول المتخلفة من طرف الدول المتقدمة، فالأخذ بهذا الاعتبار حسب بعض الباحثين قد يخفي صراع الطبقات الاجتماعية داخل كل دولة على حدة. هذا نوع كما قدمنا بالنسبة للتعابير السالفة الذكر، قلنا نتحدث عن ميلاد التعبير، من أخرج التعبير أو المصطلح إلى أو المفهوم إلى حيز الوجود، ثم الانتقادات التي توجهت نحو هذا المفهوم. إذا من الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمم البروليتارية هو أنه إن كان الأمر يتعلق بالصراع، بأن الاعتقاد بأن هناك صراع بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، فالبعض يقول قد هذا الصراع بين الدول قد يخفي الصراع الحقيقي الموجود بين الطبقات الاجتماعية داخل كل دولة على حدة. والذي يعتبره هؤلاء، يعني شكون هؤلاء؟ يعني الناس أو الفاعلين أو المحللين الاقتصاديين الذين يتبعون المنهج الماركسي في التحليل. إذن وبالتالي يعتبر هؤلاء من أسباب التخلف. كما أن هذا المصطلح، مصطلح الأمم البروليتارية، لا يطابق الواقع سواء على مستوى الدول المتقدمة التي ليست كلها دولا برجوازية، ولا على مستوى الدول المتخلفة التي
هي كذلك ليست كلها دول بروليتارية. وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى الحديث عن مسألة التجانس على مستوى المجتمعات، سواء داخل مجتمعات الدول المتقدمة أو على مستوى مجتمعات الدول المتخلفة. وبالتالي إذا افترضنا أن الأمر يتعلق بصراع بين طبقات اجتماعية، بين دول برجوازية ودول عمالية أو بروليتارية، فهذا ليس صحيح، باعتبار أن بعض الدول البروليتارية تتوفر على طبقات اجتماعية أكثر من برجوازية في بعض الأحيان، تتجاوز في بعض الأحيان الموارد ديالها أو الثروة ديالها ما تتوفر عليه الطبقات البرجوازية داخل الدول المتقدمة. وبالتالي يطرح مسألة التجانس على هذا المستوى، وبالتالي الانتقادات وجهت مجموعة من الانتقادات لهذا التعبير. المصطلح السادس مصطلح دول الجنوب، لي بيي دي سود. هنا تم أخذ بعين الاعتبار الجوانب المرتبطة بالجغرافية، يعني التموضع الجغرافي للبلد بالنسبة لخط الاستواء. وبالتالي اعتمادا على ذلك ظهر مصطلح دول الجنوب مع بداية فكرة الحوار بين الدول المتقدمة والدول الدول المتقدمة الغنية المتمركزة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، والدول المتخلفة الفقيرة المتواجدة في النصف الجنوبي. وبالتالي يكون المعيار هنا معيار مرتبط فقط بالدرجة الأولى بالتموقع الجغرافي بالنسبة لخط الاستواء اللي هو خط أو الدائرة صفر على المستوى التموقع الجغرافي. وبالتالي نتحدث عن وجود غالبية الدول الغنية والمتقدمة والصناعية في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وتواجد أغلبية وجل الدول المتخلفة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وبالتالي ظهور هذا المصطلح له ارتباط مع بداية الحوار، لو ديالوغ نور سود. عندما نتحدث عن الحوار بين الشمال والجنوب نتحدث عن حوار من أجل إمكانيات التنمية بدول الجنوب أو تبادل الخبرات بين دول الشمال ودول الجنوب بغية الوصول إلى تحقيق نمو اقتصادي يمكن هات الدول الجنوب من الانتقال من وضعية تخلف إلى وضعية تقدم. إذن هذا المصطلح يتداول بكثرة في الإنتاج العلمي في العلوم الاقتصادية على الخصوص، وميدان العلوم الاجتماعية بصفة عامة، وفي الملتقيات الدولية وفي التقارير والتغطيات الصحفية بمختلف أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة. لكن بعض الباحثين يعتبرون المصطلح غير ملائم لعدة أسباب. أولا، كون المصطلح يوحي بأن التخلف الذي تتخبط فيه هذه البلدان في مختلف الميادين الاقتصادية الاجتماعية الثقافية وغيرها مرتبط بحتمية جغرافية. ماذا يعني ذلك؟ الأمر يتعلق بالقول أو الأخذ بهذا المصطلح دول الجنوب يعني ماذا؟ يعني أوتوماتيكيا أنك إذا تواجدت في جنوب خط الاستواء فمحتوم ومفروض عليك أن تبقى دولة متخلفة. دونك الحتمية يؤمن بالحتمية الجغرافية، le déterminisme géographique, alors que ce n'est pas normal. دونك هذا هو الانتقاد الأول الموجه لمصطلح دول الجنوب. بالنسبة للانتقاد الثاني فلكون مصطلح دول الجنوب يخفي ويغطي الطرف ويغض الطرف عن مسؤولية الإمبريالية في نشوء وتطور ظاهرة التخلف. إذا اعتبرت الدول المتخلفة بأن تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغير ذلك من أبعاد التخلف، إذا اعترفت بأن هذا التخلف مرتبط بهذه الحتمية الجغرافية بتواجد بلدانها جنوب خط الاستواء، فإنهم يعترفون ضمنيا حسب بعض الباحثين بإنكار مسؤولية
الإمبريالية عن الدول المتقدمة. وبالتالي أي أن الدول المتقدمة والغنية ليس لها يد في ما تعيشه الدول المتخلفة والفقيرة، وهذا غير صحيح كما سنلاحظ في المحور الخاص بالتبعيات في السداسي الثاني عندما سنتحدث عن مختلف أنواع التبعيات. وبالتالي العديد من الباحثين الذين ينتمون إلى دول الجنوب أي الدول المتخلفة لا يأخذون بعين الاعتبار بهذه التسمية دول الجنوب لسبب سالف الذكر، أي أنها تسمية تبعد المسؤولية عن الدول المتقدمة في نشوء وظهور ظاهرة التخلف. السبب الرئيسي الثالث لكون بعض الدول الموجودة في النصف الشمالي للكرة الأرضية أي الجنوب المتخلف والفقير تصنف ضمن الدول المتقدمة والغنية مثل أستراليا وجنوب إفريقيا. إذن هذا نموذج لدول تتواجد في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مثلا جنوب إفريقيا وأستراليا، لكنها ليست دول متخلفة أي أنها دول غنية. المفروض ثم بعض الدول في النصف الشمالي من الكرة الأرضية إذا خدينا بالحتمية الجغرافية خصها تكون دول متقدمة، لكن على العكس من ذلك المفروض هذه الدول حسب التقسيم شمال جنوب تعيش في وضعية فقر وتخلف كما هو الحال بالنسبة لألبانيا ورومانيا وما إلى ذلك من الدول المتواجدة في النصف الشمالي، لكنها ليست أوتوماتيكيا دول متقدمة بل دول متخلفة. وبالتالي القول بأن الحتمية الجغرافية هي المسؤولة عن تخلف وتقدم البلدان غير صحيح نظرا للاعتبارات السالفة الذكر. إذن هناك مجموعة من المصطلحات وردت في ما سبق. هناك حوار شمال جنوب دونك لو ديالوغ نور سود، العلاقات المتوازنة لي غولاسيون إيكيتابل، التموضع الجغرافي لا لوكاليزاسيون جيوغرافيك، الإنتاج العلمي والمعرفي لا برودكسيون سيونتيفيك، الحتمية الجغرافية لو ديتيرمينيزم جيوغرافيك، مسؤولية الإمبريالية لا ريسبونسابيليتي دو لامبرياليزم، التبعية لا ديبوندونس. المصطلح الأخير أو التعبير الأخير المستعمل للحديث عن الدول المتخلفة هو مصطلح دول المحيط لا نوسيون دي بيي بيريفيريك. إذا الاعتراف أو القول أو نعت دول المتخلفة بالدول المحيط يعني أوتوماتيكيا أن المركز يرادف هنا المرادف ديالو هو الدول المتقدمة. Donc la notion des pays périphériques qui est utilisée pour la première fois par le professeur Raoul Prebisch est utilisée par opposition à la notion des pays du centre. Donc les pays du centre veut dire automatiquement les pays développés et les pays de la périphérie ou périphériques veut dire les pays sous-développés. Donc cette notion des pays périphériques vise principalement à montrer que les pays sous-développés et les pays développés font partie d'un même système mondial, c'est-à-dire le système mondial dans lequel les pays, le système mondial capitaliste, donc divisé en deux pôles dialectiquement liés, c'est-à-dire qu'il y a un centre qui est développé et une périphérie qui est sous-développée. Donc un système mondial dans lequel il y a donc un centre qui est celui des pays développés et une périphérie dans laquelle il y a les pays en voie de développement. Donc cette notion vise à montrer que les pays sous-développés et les pays développés font partie du même système mondial. Donc le système capitaliste mondial divisé en deux pôles dialectiquement liés, le centre représenté par les pays
développés, et la périphérie qui est développée par les pays en voie de développement. Sauf que, vu la puissance, donc le centre, c'est le centre dominant, le مركز المسيطر ثم الهامش المحيط اللي هو فيه الدول السائرة في طريق النور ولا الدول المتخلفة اللي هو مسيطر عليه. Donc cette notion des pays périphériques indique que le fonctionnement des économies périphériques est déterminé par les besoins de la croissance des pays, des économies du centre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le système donc, de production, il est contrôlé principalement par les pays du centre. Donc c'est eux qui mettent les stratégies de développement, donc même les tâches à réaliser dans le cadre de la division internationale de travail, c'est le centre qui désigne, qui fait quoi au niveau donc de ce système économique caractérisé par l'existence de ces deux pôles dialectiquement liés, mais dans lequel le centre, c'est lui qui est dominant et la périphérie qui est dominée. Donc dans ce texte, on a un certain nombre de concepts et de termes principaux, donc les pays périphériques de Al-Muhit, les pays du centre de Al-Markaz, le système mondial Nidam al-Alami, le système capitaliste Nidam Rasmali, le pôle, donc قد نتحدث عن قطبين بيبول أو تعدد الأقطاب تعدد donc الأقطاب qui sont dialectiquement جدليا مترابطين جدليا, le centre dominant المركز المسيطر و la périphérie dominée المحيط المسيطر عليه, les besoins donc de population des pays du sud, c'est-à-dire الحاجيات, puis le fonctionnement du système تطور وسير هذه المنظومة. donc كلام الذي سبق أن أشرنا إليه والذي يتحدث فيه عفوا الأستاذ فؤاد بن صغير, يتضح أن مصطلح الدول المحيطية استعمل كنقيض لتعبير دول المركز, فهو تقسيم يسعى إلى جمع كل دول العالم في إطار النظام الرأسمالي الدولي والمقسم إلى قطبين مرتبطين ارتباطا جدليا, كما أشرت إليه قبل قليل, بين مركز مسيطر ومحيط مسيطر عليه. وبالتالي فمن إيجابيات هذا المصطلح حسب فؤاد بن صغير هو أخذه بعين اعتبار إحدى أهم مظاهر التخلف, والتي هي التبعية بمختلف أنواعها, باعتبار أن هذا التحليل يبين أن ما تقوم به الدول المحيط أو الدول المحيطية هو في إطار أو مبرمج أو مطلوب من طرف دول المركز, أي يجسد التبعية الاقتصادية بين القطبين. لكن يشير الباحث كذلك إلى أن هذا المصطلح يعجز عن توضيح الأسباب التاريخية لظاهرة التخلف. إذن هناك جانب إيجابي في تسمية دول المحيط هو الاعتراف بالتبعية, ثم هناك جانب سلبي يتمثل أساسا في عدم قدرة أصحاب هذه النظرية أو الباحثين الذين يؤمنون بهذه التسمية, عدم قدرتهم على إعطاء أو توضيح الأسباب التاريخية لظاهرة التخلف. إذن كما استنتجتم من خلال المحاضرات السالفة, هناك 7 تسميات رئيسية استعملت من طرف مجموعة من الباحثين للحديث عن الدول المتخلفة, لكن إلى جانب هذه التسميات ظهرت مجموعة من التسميات الأخرى على مستوى الإنتاج العلمي الخاص بالجوانب المرتبطة بالتخلف والتنمية. أهمها مجموعة منها ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين كما هو الحال في النسبة ل 1971, حيث ظهر مصطلح الدول الأقل نموا les pays les moins avancés, والمرتبط هو الآخر بنظرية التأخر الاقتصادي.
ثم ظهر كذلك مصطلح آخر اللي هو الدول المتأخرة، وظهر فيما بعد البلدان الصناعية الجديدة لي نوفو بي اندسترياليزي، التي أعطت مثالا يوضح إمكانية تحقيق التنمية عن طريق التصنيع، كما هو الحال بالنسبة للدول جنوب شرق آسيا المعروفة، والتي تمكنت من الخروج من وضعية التخلف إلى وضعية تنمية خلال سبعينيات القرن الماضي عن طريق اتباع استراتيجيات مرتبطة بوضع الأسس الرئيسية للتصنيع اعتمادا على استقبال الرسامين الأجنبية أو الاستثمارات الأجنبية داخل هذه البلدان. ثم هناك كذلك في بداية التسعينيات مصطلحات أخرى أخرجت إلى حيز الوجود من طرف بعض الأبناك المنتمية لنادي باريس، لو كلوب دو باري، عفوا نادي لندن، لو كلوب دو لندن، مثل تعبير الاقتصاديات الصاعدة، دونك لي زيكونومي ايميرجونت. وفي هذا الإطار ظهروا مجموعة من الكتابات تتحدث عن بلدان معينة بأنها في إطار أو تندرج في إطار هذه الاقتصاديات الصاعدة، كما فعل كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، واللي بعض الباحثين في تخصص الاقتصاد صدروا كتابات تتحدث عن المغرب كبلد صاعد على مستوى شمال إفريقيا، كما هم الأمر كذلك بلدان أخرى في منطقة بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. في سنة 1992 استعملت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية l'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement économique، تعبيرا جديدا هو الاقتصاديات النشطة لآسيا، les ZENDA، les économies dynamiques d'Asie، وهو تعبير مرتبط بالحركية الاقتصادية البي قطاعية لهذه البلدان، وهو ما عرفته فيما بعد مجموعة من البلدان كذلك ديال أمريكا اللاتينية. إذا جل هذه التسميات اللي ظهرت في السبعينيات ثم الثمانينيات والتسعينيات القرن العشرين، كلها تسميات ذات مضمون إيجابي. إلى قارنا المضمون ديالها مع التسميات التي استعملت في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، خلقوا بأن التسميات ديال التسعينيات، السبعينيات، الثمانينيات، التسعينيات أكثر إيجابية من حيث المضمون، لكنها أصبحت غير ملائمة مع تداول المؤشرات الجديدة في أواخر التسعينيات، مرتبطة تلك المؤشرات المرتبطة أساسا بما أشرنا إليه في الحصص السابقة، أي الاعتماد على مؤشرات التنمية البشرية أو الفقر البشري، التي اعتمادا عليها تظهر مجموعة من الخصائص الاقتصادية والبشرية التي تميز دولة، كل دولة عن الأخرى. إذن فهذا ما أشرنا إليه، ما قدمناه في منذ قليل، يتضمن مجموعة من التعابير بالعربية: الدول الأقل نموا، دونك لي بيي لي موان افونسي، الدول المتأخرة لي بيي اغيغي، البلدان الصناعية الجديدة لي نوفو بيي اندسترياليزي. أشرت في إحدى الحصص لماذا سميت جديدة البلدان الصناعية الجديدة، لسبب بسيط، هي أنها لم تعرف التنمية، لم تعرف الثورة الصناعية ديال القرن 18 والقرن 19. إذن هذه البلدان ديال جنوب شرق آسيا سميت بلدان صناعية جديدة les nouveaux pays industrialisés parce qu'ils n'ont pas connu la révolution industrielle du 18e et du 19e siècle. Donc عرفت الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن العشرين، وبالضبط في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اعتمادا على برامج التصنيع في إطار سياسة إعادة توطين الأنشطة الاقتصادية والمرتبطة كذلك بالاستثمارات الأجنبية، كما أشرنا إلى ذلك في العديد من المرات. الاقتصاديات الصاعدة، donc les économies émergentes،
Puis, منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, l'Organisation de coopération et de développement économique, Nadi London, donc le club de Londres. الاقتصاديات النشيطة لآسيا, les économies dynamiques d'Asie, الاقتصاديات الحركية الاقتصادية البيقطاعية, la dynamique économique industrielle, donc التسميات les appellations, المضمون الإيجابي, la connotation optimiste, التنمية البشرية, le développement humain, الفقر البشري, la pauvreté humaine. Donc pour conclure donc cet axe et ce chapitre, nous pouvons souligner l'importance, la diversité et la richesse donc des termes et concepts utilisés par les chercheurs en sciences sociales, généralement et en sciences économiques, pour parler, en particulier pour parler donc des pays sous-développés. Donc كخاتمة عامة للفصل ككل، إذا يتضح من خلال ما تم تقديمه داخل هذا الفصل بأن هناك مجموعة من التعاريف الخاصة بالتنمية والتخلف التي تم تقديمها في بداية هذا الفصل، ثم انتقلنا إلى الحديث عن المعايير المعتمدة للتصنيف من الدول المتقدمة والدول المتأخرة، معايير معتمدة من طرف مؤسسات دولية معروفة كمعايير البنك الدولي التي تعتمد على الناتج الداخلي الخام، حصة الفلاحة، فيه نسبة الوفيات بين الأطفال، نسبة سوء التغذية بين الأطفال، نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي، ثم نسبة الأميين بين البالغين أكثر من 15 سنة. ثم قدمنا المعايير المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي يعتمد على معايير الصحة والتربية والدخل، ثم مؤشر الفقر البشري، ثم مؤشر الذي يعتمد على أمد الحياة والتكوين والتمدرس، ثم ظروف العيش. ثم تبين بأن هذه المؤشرات المركبة سواء الاندياش او لي بي اش، معدل التنمية البشرية، عفوا مؤشر التنمية البشرية ومؤشر الفقر البشري، أكثر أهمية وأكثر انسجاما فيما يتعلق بتحديد التنمية والتخلف، لكون المصطلحين لهما أبعاد متعددة. ثم في الأخير تناولنا مجموعة من التسميات، مجموعة من التعابير المرتبطة أو المستعملة للحديث عن الدول المتخلفة، وقلنا بأن أغلب هذه المصطلحات وهذه التعابير تعبر عن رأي الباحثين الذين أخرجوها إلى الوجود، وفي بعض الأحيان تعبر عن وجهة نظر الإيديولوجيات التي ينتمون إليها. وحسب البعض جل هذه التعابير والمصطلحات ذات المضمون الإيجابي غالبا ما تسعى إلى إخفاء مسؤولية الإمبريالية في ظهور وتطور ظاهرة التخلف. إذن pour résumer le contenu donc de ce chapitre، باش نلخصوا مضمون هذا الفصل الأول، تكتب أندري لوا: La diversité du vocabulaire est le signe de la diversité des économistes sur les origines et la nature du sous-développement. Si les pays considérés sont avant tout marqués par l'absence de développement, l'expression la plus appropriée serait sans doute pays non développés, formule allégée de toute connotation idéologique. Voilà, on a terminé cette séance, on a terminé également le chapitre 1. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance avec le début d'un deuxième chapitre.